الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الحيض. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب مباشرة الحائض فوق الإزار. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرين حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: أيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حطت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد مع الجنابة. قال الإمام النووي: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح: إذا كانوا معتكفين. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن هشام قال أخبرنا عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قال يحيى أخبرنا وقال الآخر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك.
قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي غني عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال تناوليها فإن الحيضة لست في يدك. وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في ولم يذكر زهير فيشرب. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما. قال Sebelum daripada ini, Imam Muslim mengemukakan hadis-hadis terkait dengan hukum darah dan cara membersih. Kalau kira bahagian haid ni dia ada pada hadis 291 tu. 291. Babun najasati dami wa kaifiyati ghuslihi. Jadi terjemah tubak Imam Nawawi dia menyebut najasatul dami mutlaqan. Tapi kalau kita mengambil kira sudah dikira boleh bermula dari kitabul haid ni ataupun sebelum masuk kitabul haid secara khusus, sewajarnya terjemah tubak ni babu najasati damil haid lebih qaid lagi. Sebab apa? Sebab darah tu sendiri sebagai najis ada khilaf di kalangan ulama. Ada kata tidak najis. Sebab ada sahabat yang semaya dalam keadaan belum murai darah dia. Itu dalam Bukhari. Cuma dia tidak jadi sebahagian daripada kitabul haid ada ni kerana di celah-celah tu ada kitab najasatul bauli. Ada bab najasatul bauli. Kemudian kitabul haid ni, mana haid ni perkara tabi'i lah yang berlaku kepada wanita tanda dia sihat. Yang menghalang dia daripada semaya, puasa dan bersetubuh dengan suami dia. Apa yang menarik bagi kitab Sahih Muslim ni, Imam Muslim mengemukakan hadis-hadis dalam kitabul haid ni dia berkenaan dengan mubasyaratul haid ataupun muamalat ma'al haid. Cara bergaul, cara bersama dengan orang haid. Mana dia tidak pergi kepada hukum haid tu berapa hari, orang yang haid tu tinggalkan semaya. Dia tak masuk situ. Kalau kita tengok terjemah tubak yang dibuat oleh Imam Nawawi ni, semua mengisyaratkan pergaulan dengan orang yang haid. Mana lebih kepada hukum suami isteri lah. Hukum suami isteri. Maknanya, seolah-olah Imam Muslim nak isyarat di sini, orang haid ni macam orang lain juga. Yang najis tu bahagia kemaluan dia saja, tubuh dia tu tidak najis. Tidak seperti pada agama-agama lain. Agama Yahudi, agama Hindu ni, dia bila berurusan dengan orang haid ni, dia telajak. Sehingga mereka tidak
tidak duduk bilik sekali, tidak makan bersama. Seperti hadis yang dikemukakan oleh Imam Muslim satu lagi. Kemudian dari segi perbandingan pula, Kitabul Haid Muslim ni berkenaan dengan pergaulan dengan orang haid. Tapi kalau Bukhari, tarikh haid. Dia punya tajuk dia apa tak ingat Kaifa kana badul haid. Dia akan mari, inna hadzal amra qad kataballahu ala banati bani Adam. Dia mari hadis tu dulu. Mana sejarah haid ni dia bermula daripada anak Adam lagi, anak-anak Hawa lagi. Bermula situ. Jadi itu nak menolak kepada sangkaan yang mengatakan bahawa haid itu dia bermula daripada Bani Israel. Sebab ada sangkaan kata haid itu bermula daripada Bani Israel. Sebenarnya Imam Bukhari nak menyatakan daripada awal lagi sejarah manusia itu ada haid. Jadi oleh kerana benda tu ada kaitan dengan Imam Bukhari, nampak ada kaitan dengan Bani Israel, dengan Yahudi, maka di sini Imam Muslim mari hadis-hadis berkenaan pergaulan dengan orang haid, nak menolak sikap orang Yahudi ni terlalu menganggap kotor wanita yang haid ni sehingga mereka tidak duduk sebilik, tidak makan bersama dan sebagainya. Tu orang-orang tua dulu dia kata orang puan ni kena haid ni sebab dia makan buah dalam syurga. Tu ada asas ke? Tak ada. Haid ni tabi'i ya. Tu ada hal lekong. Sebab dia keknya ni. Tu dia makan jadi daga. Tak tu. Tu saya buat siap-siap ada. Sebab haid tu tanda perempuan sihat. Tanda perempuan sihat, macam kalau perempuan tu tak mari haid, macam mana dia dapat anak? Sebab bila telur tu tidak disenyawa, maka berlaku pendarahan. Kalau telur disenyawa, maka perempuan tu akan mengandung. Riwayat yang pertama ni, bab yang pertama, menggauli orang haid di atas fauqal izar, atas kain dia. Jadi nak isyarat bahawa pergaulan sebagai suami isteri boleh semasa haid. Maknanya dari segi bercumbu, kecuali dalam satu hadis lagi ni, isna'u kulla syai'in illa nikah. Patu je. Ataupun illa al-faraj. Cuma orang lebih berhati-hatinya, dia kata ta'alanya ma tahta surah wa ma fawqa rukbah. Lepas tu kalau kata ma fawqal izar ni dah. Fa'ataziru bi izar, ataupun hak Imam Nawawi kata fawqal izar ni hak bahagia atas kain. Atas kain tu maknanya surah lah. Sebab kalau ikat kain, orang ikat di pinggir atas pusat. Mana bahagian yang dibenarkan bagi suami, Pusat kat atas. Pusat ke bawah, talib. Jadi fauqal izar tu maknanya tepat atas kain. Atas kain. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahawa bila kata ilal nikah tu maknanya ilal budu' lah. Ilal faraj. Maknanya pohon tu boleh lagi. Masih lagi boleh bahagian pohon tu. Kemudian fa'ataziru, aku pakai kain, maknanya ikat kemah lah. Maka Nabi SAW kata, Aisyah kata, summa yubashiruha, menggauli. Maknanya bermesra. Ataupun mubasyarah ni dengan mana? Iltiqa'ul basyaratain, mana bersentuhan kulit. Maknanya bersentuhan kulit ni pada bahagian yang selain daripada kain sarung tadi lah. Maknanya kalau kata fa'ataziru bi'izar, ada kain, summa yubashiruha, maknanya bersentuhan kulit. Maknanya hak tutup pada waktu tu adalah bahagian antara pusat dengan lutut. Jadi hak atas tu tidak. Itu dari segi hukum dia lah. Maknanya keadaan haid yang dialami oleh perempuan itu tidak menegah dia melayani suami dia. Setakat perlu. Kemudian berkenaan dengan ayat fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhilah wanita pada mahid itu. Mana pada mahid itu maknanya fi mahalil adha, tempat keluar darah. Itu ta'alihnya. Tapi bagi ulama kata mubasyarah tu setakat ma fauqa surah itu dia pergi dengan hadis ni lah fa'taziru bi izar. Kemudian riwayat satu lagi ni, salah seorang daripada kita ni bila mana dia haid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia supaya memakai kain fi fauri haidatiha, pada ketika awal-awal haid ataupun pada ketika darah haid tu banyak. Kemudian Nabi yubashiruha, bersama dengan dia lah, maknanya bermesraan. Kemudian kata Aisyah, wa ayyukum yamliku irbahu, siapakah di antara kamu ni yang dapat menguasai irbah. Irbah ni ada dua makna, satu dengan mana hajat dia, irbah, ataupun alat dia, senjata dia. Jadi siapakah yang dapat kontrol syahwat dia, keinginan dia. Mana Nabi
memberi petunjuk di sini seseorang itu hendaklah kalau dia mubasyarah bercumbu pun kena kawal. Kena kawal bahagia darah itu. Kemudian riwayat satu lagi tu wahunna huyab. Mana semua isteri Nabi melayani sama. Dan kita boleh faham di sini bahawa Nabi SAW ni ada 9 isteri. Kalau kata giliran rumah bini dia tu haid, dia tetap bersama di rumah kau isteri haid. Dia tidak kata tukar bidak lagu tu. Mana tak boleh lah. Tak boleh. Walaupun tidak dapat berjimuk, itu tidak boleh menjadikan alasan untuk dia pergi ke rumah isteri yang tidak haid. Tapi Aisyah ada kata sini, wa ayyukum yamliku irbahu. Kalau kita sekali tengok, seolah-olah macam orang kata tersirat dia tu macam Aisyah nak larang. Maksudnya, Satu zarak lah. mubasyarah tu lah. Sebab orang lain tak boleh nak kawan nafsu dia macam mana Nabi. Nabi buat tu sebab Nabi boleh kawan nafsu dia. Maksudnya, kalau nak balik, kerana kita nak kata mudah-mudah kata, kalau nak banding kita dengan Nabi, siapa hak lagi boleh tu? Maknanya kalau kita mikir jauh lagi, seolah Aisyah kata, tak boleh buat benda ni. Dia maksud dia gini, kamu kalau kata nak ikut Nabi, kena kawan nafsu jugalah. Maknanya tidak boleh membiarkan isteri ataupun tidak boleh kita tak setuh dia langsung. Tak. Tapi tetap boleh bersentuh tapi tidak boleh berjimuk. Kemudian, kena kawal lah maksud dia tu. Wa ayyukum yamliku irbah. Siapakah kamu yang lebih menguasai keinginan itu berbanding dengan Nabi? Maknanya kena kawal keinginan lah. Jadi perempuan haid ni dah. Kalau kata tanda sehat, tanda dia dapat anak, maknanya kalau dia mandi haid tu, sebenarnya mandi bersyukur. Mandi lepas dia suci. Maknanya dia berpeluang untuk mendapat anak. Syukur. Kerana suci. Ada peluang mendapat anak. Dan waktu lepas haid tu lah. Waktu lebih subuh tak? Mana doktor? Waktu perempuan hak subuh ni, lepas daripada haid tak? Dan kalau orang nak rancang alami, boleh buat lagu tu lah. Tapi, benih tu dia hidup 3 hari. Mana kalau lepas pada 7 tu, Mati. hari ke-4 tu tak boleh lah. Kalau orang nak merancang alami lah, merancang cara alami. Maksudnya tu kadar range dia kalau nak merancang. Sama lah juga kalau orang tu nak dapatkan anak. Anak perempuan sikit payah tak? Tersilap. Mana dia kena tunggu hari ke-4, ke-5 tu barulah dia setubuhi isteri dia. Kalau dia nak dapat anak perempuan. Kemudian bab berbaring bersama dengan orang haid dalam selimut yang sama. Dalam sehelai selimut. Maknanya kalau sepanjang hari-hari biasa dia tidur dengan isteri dengan satu selimut, maka keadaan demikian pun berterusan samalah ketika dia haid. Maknanya di sini suami isteri tak boleh tidur dengan kain selimut suku-suku. Hatta walaupun dah keadaan haid. Dah keadaan haid. Maknanya dalam keadaan haid ni selimut dia yang sama, maknanya tidak sepatutnya waktu tidak haid selimut yang berlainan. Riwayat daripada Maimunah katanya Rasulullah SAW berbaring bersama dengan aku ni ketika aku haid. Di antara aku dan baginda ada satu kain. Maknanya selimut yang sama, satu. Maknanya di sini selimut yang sama, tidak boleh selimut yang berasingnya, apatah lagi nak tidur di tilam yang berbeza. Ataupun bilik lain-lain. Ataupun basah di belakang rumah. Ni nak rock pada Bani Israel belakang ni. Yahudi. Kemudian dalam riwayat satu lagi ni, fataja'tu ma'hu fil khamilah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anufisti. Khamilah tu selimut lah. Selimut. Mana kain yang ada render. Selimut lah. Anufisti. Dia mari dengan anufisti ni, dia mari dengan benda majhul. Tapi memang orang Arab dia itlak nifah ni, itlak atahid juga deh. Sini ada ni Kalau haid, dia baca wa faqalu fil haid nafis bifatin nun. Nafisat. Wa fil wiladah bi dhammiha. Nufisat. Tetapi Abu Hatim ada menyebut daripada Asma'i di sini nufisatil mar'a fil haid wal wiladah bi dhammin nun. Kedua-duanya. Maknanya satu wajah kata nafisat haid. Nufisat beranak. Nufisat beranak. Ada kata nufisat beranak pun boleh, haid pun boleh juga. Fansalaltu. Mana aku keluar dengan senyap-senyap daripada selimut tadi, aku pun pakai pakaian haid aku. Maknanya perempuan ni kalau dia haid, dia ada pakaian dia jugalah. Jadi mungkin pakaian pada ketika haid ni
gelap lah. Dia mengikut keperluan lah. Kalau kita fikir dah apa pakaian haid ni ada suku. Mungkin pada ketika tidak haid, dia pakai putih, cerah ke apa semua. Jadi bila waktu haid ni, dia pakailah hak gelap ni, supaya tak nampak. Sebab tu kita teringat, di Pakistan ni, kalau orang tu pakai kurta dengan seluar yang colour berlainan, dia buat nganyi. Oh jatuh, dia buat nganyi. Mana kalau dia pakai kurta putih, tiba-tiba pakai seluar hitam, dia akan buat persenda lah. Sebab dia kata, macam perempuan haid. Jadi, orang Pakistan ni, dia pakai kurta, dia sepasang. Baju biru, seluar pun biru. Oh, baju Melayu lah. Pijama dia tu kena biru, kena sama-sama. Tapi ada juga tak sama. Contohnya dia pakai kurta hitam, seluar putih. Tak ada hal lah. Atasnya kurta putih, seluar hitam. Sebab dia kata macam perempuan haid lah. Wallahualam lah. Kemudian dalam riwayat satu lagi ni, wa kanat hiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilani fil ina'il wahid minal janabah. Mandi bersama daripada bekas yang sama. Mandi sekali lah. Yaghtarifuna minhu wa yatanawabuna. Maknanya mandi cebok gili ambil. Kalau cetung gili cetung. Mana di sini suami isteri mandi bersama. Jadi isteri Nabi ni merakam ke semua ni. Kalau kita kata bak kemesraan, keintiman ke apa semua ni. Maka sebab itulah, kalau orang kata, habisnya dedah berlaku cerita rumah tangga. Inilah yang dikatakan sebagai ibu. Maknanya, ibu yang sempurna, dia ajar subuh-subuh kepada anak-anak dia. Kadang-kadang setengah ibu, dia tak mampu nak cerita benda ni pada anak dia. Tapi, isteri Nabi ni, sebab itulah Allah Ta'ala Nabi bini gambar ni sebab masing-masing isteri ni dapat menceritakan sudut yang pelbagai daripada kehidupan rumah tangga Nabi. Maksudnya ni antara hikmah apa? Digelar sebagai Ummahatul Mukminin ni antara hikmah dia. Betul. Mana mak sendiri pun tak akan ajar benda ni. Tapi isteri Nabi disuruh oleh Nabi cerita benda ni. Sebab kalau dia secara peribadi nak cerita kepada orang ramai, tak mungkin. Tapi bila dia cerita bermakna ada arahan daripada Nabi. Jadi arahan itu lebih bersifat khusus lah. Kata Hafiz Ibn Hajar, boleh dibuat dalil daripada hadis ini bahawa harus lelaki itu melihat kepada aurat isteri, isteri melihat kepada suami dia. Tak ada masalah. Sebab suami isteri dia tak ada lah transparan berlaku. Kemudian harus orang yang haid itu membasuh kepala suami dia dan menyikatnya. Dan suci bekas air liurnya itu dan boleh berbaring di ribaannya. Malah membaca Al-Quran di riba dia. Riwayat daripada Aisyah katanya Nabi SAW bila beriktikaf. Kita keluarlah daripada masjid ni. Yudni ilayya ra'sa. Dia menghulurkan kepada aku kepalanya fa'urajilu. Lalu aku menyikatnya. Bahasa mudah menyikatlah urajil. Tapi urajil ni lebih tepatnya. Urajil dia basuh lomo minyak dan tu urajil. Dia kena ada 3 tu. Basuh, minyak, sikat. Jadi orang kata Nabi larang daripada seorang tu tarjil setiap hari. Minyak semua. Maknanya berminyak. Dan hari tu Nabi tak kenanya. Tapi kalau sekadar sikat tu, tu tak apa setiap hari. Waktu kadang ada setengah orang tu rambut kadang-kadang selesai huai. Jadi kalau kata semata-mata sikat tiap hari tak boleh. Tak tepat. Sebab itulah. Kalau mengikut Maulana Syed Palampuri, Syed Ahmad Palampuri kata maksud tarjil tu lagu tu. Basuh, berminyak, sikat. Sini pun Imam Nawawi ada isyarat dah. Babu jawazi ghuslil haid ra'sa zawjiyah. Basuh. Jadi basuh. Jadi banyak perkara lah. Jadi kalau orang pergi selung wanita pergi selung tu, banyak perkara dia buat tu. Jadi hukum yang nak di sini, tangan orang haid ni dia tidak menjejaskan kepala orang yang beriktikaf. Wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Jadi Nabi SAW tidak masuk ke rumah melainkan kerana hajat manusia. Maknanya Nabi iktikaf. Nabi iktikaf dah. Jadi bila kata iktikaf ni, menetapkan diri dalam masjid. Jadi dia tidak akan keluar daripada masjid lalu masuk ke rumah melainkan kalau ada hajat. Mana qadha hajat lah. Jadi orang yang iktikaf ni, hukum asal dia duduk dalam masjid. Untuk keperluan dia sebagai manusia tu dia boleh keluar. Jadi hajat ni apa? Hajat kencing dan buang air besar lah. Kemudian berkenaan dengan makan dan minum ni ada khilaf.
boleh makan minum atas masjid. Tak perlu dia keluar. Jadi hajat manusia ni dia ada beberapa kategori lah. Hajat buang air, makan minum, Mandi. lepas tu hajat bersetubuh. Hajat bersetubuh tu tak boleh lah. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Akifun, dia mari dengan istifa'il. Bukan kata kamu jangan bersetubuh ketika iktikaf dalam masjid, tak. Maknanya kalau kamu iktikaf dalam masjid, kamu sebagai mu'takif, akif, tak boleh tubik pergi naik atas rumah, setubuh, lepas tu balik sambut iktikaf. Mana? Putung iktikaf tak? Putus iktikaf. Putus iktikaf. Sekadar putung iktikaf lah mungkin putus kata iktikaf. perbuatan dia tu haram. Ada. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Mana kalau nak kata jangan bersetubuh dalam masjid ketika iktikaf, tak pernah sabar. Tak pernah sabar. Diri seorang tu sebagai orang yang beriktikaf, dia kena tetap berada dalam masjid. Tetap berada dalam masjid. Jadi kalau dia ada hajat bersetubuh dengan isteri dia balik rumah, jadi tak ada lah dia sebagai orang iktikaf tu. Dalam hadis ni dia kata, fa fihi istikhdamu rajuli imratahu biridaha. Seorang lelaki boleh minta khidmat daripada isterinya mengikut kerelaannya. Istikhdam. Mana minta khidmat? Maknanya basuh kain, basuh baju, masak, gapo semua ni dah. Tapi hal ni kalau kita kira, tak. Sikat rambut ni tak kita boleh buat sendiri. Tak kita boleh buat sendiri. Tapi kalau dia minta buat, boleh. Tapi tidak wajib lah. Ihsan lah. Tapi dia berbeza dengan suruh masak tu. Itu memang kerja dia dah. Uruf daripada dulu uruf. Kalau kita nak rak orang kata tugas masak ni bukan tugas wajib. Maksudnya kita balas maksudnya benda tu uruf lah. Kita nak rak balik dah mu. Kalau tengok dalam hadis-hadis sendiri pun Nabi sejak Hafsah kiki makan daripada dulu lagi. Nabi di Gua Hira berbekal. Habis bekal balik. Khadijah masak. Tak kira dia daripada Gua Hira tu turun masak-masak bawah naik. Lebih baik dia masak atas tu. Mana cerita Nabi dengan Khadijah? Khadijah dia ke bekal. Aisyah bila Nabi balik, Nabi tanya Aisyah ada apa boleh makan. Tu hak Aisyah kira makan Hafsah. Hafsah kira makan Aisyah tepuk atau pecuh. Yalah juga. Maknanya seorang madu tidak boleh menyediakan makanan untuk suami dia pada bukan giliran dia. Maknanya tu punya giliran kena menyediakan makanan untuk suami pada giliran dia. Supaya juga Barirah masak tu gelegak tegapa. Barirah. Hamba Aisyah tu lah. Barirah kata, ni orang sedekah saya. Barirah masak daging. Mana Barirah perempuan masak. Tapi kalau setengah hak ahli fiqh ni memang ada. Ahli fiqh kata kerja hak wajib bagi perempuan ni tamkin nafsah tu je. Maknanya meletakkan diri dia untuk disetubuhi. Tu je. Tugas hakiki dia kata. Tugas hakiki. Jadi maksudnya penyataan orang kata masak ni bukan tugas isteri tu sebenarnya ada asas ke tak ada asas sebenarnya. Dia pergi atas hak tu tak adilah hak wajib dia kata kena tamkin. Tapi kalau tengok urus gapo atas dalam hadis tu macam Nabi Ibrahim sebelah lembu. Bini dia masak. Dalam surah Zariyat tu. Bijlin Hanis. Jadi hak dia kata di sini istikhdamur rajuli imra'atahu biridaha ni hak sisi rambut. Mana kena tengok keperluan gapo. Macam makan minum hak isteri kena sediakan. Tapi kalau suami ni nak minta daripada bini dia tunduk sikat rambut, padahal dia boleh. Hak tu memang kena minta kebenaran dia lah. Kalau nak suruh dia cabut bulu tiak ke, nak gapo lagi, hak mana hak dia boleh buat sendiri. Tiba-tiba dia nak minta bini dia buat. Hak tu kena redha dia lah. Maksudnya mafhum dia kat, hak benda hak tu lelaki tak boleh buat tu kat. Tu kira tugas bini kira lah. Ya, kalau kira kecenderungan tu lah. Kecenderungan perempuan tu. Kalau kutip belakang benda dalam kitab fiqh kan. Nanya untuk lelaki dia cari nafkah, murah dia beli. Ya. Dia kena nanda pula kan. Riwayat berikut ni kata Aisyah, in kuntu la adkhulul baita lil hajah. Sesungguhnya aku nak masuk dalam rumah kerana ada keperluan. Wal maridu fihi, ada orang sakit. Fama as'alu anhu illa wa ana marah. Jadi aku ni banyak kerja ni. Orang sakit tu aku tanya dia tu sihat ke tidak? Hanya dalam keadaan aku berjalan. Mana belal lalu belal tanya.
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyudkhilu alayya ra'sah. Kalau terjemuh ke asal agak, memasukkan kepada saya kepalanya. Mana menghulurkan kepalanya kepada saya ketika baginda berada dalam masjid. Mana kaki dalam masjid tapi kepala dia hulur kepada Aisyah. Faurajilu, dan aku merapikan rambutnya. Orang itu lebih kurang lah. Kemudian riwayat 298 ni daripada Aisyah lagi. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada aku, nawilinil khumrah. Hulurkan kepada aku ni khumrah. Khumrah ni gatulah sejadah tempat nak sujud tu Wa huwa musalla saghir. Mana tempat nak sembahyang ni tikas sejadah. Dia minta ni pada nawilini al khumrata min al masjid. Mana Nabi tu berada dalam masjid, dia minta Aisyah hulurkan kepadanya. Fakultu, aku ni haid. Jadi pada saat Aisyah, dia yang haid tu tidak boleh menyentuh Nabi yang berada dalam masjid sedang beriktikaf. Nabi kata, tak ada masalah haid engkau itu bukan di tangan, tapi pada tubuh. Jadi dalam bab ni lah kalau kita kata budak kecil yang berkuluk tu, dia tu dalam seluar dia. Padahal kalau kita duk pegang dia, Tak dia semaya sekali. dah lah semaya sekali pun. Mana benda tu duduk dalam seluar dia. Maksudnya orang-orang tua pegang budak tak nak semaya sekali tua tu cermat pelajar. Dia gini. Najis tu kalau tertutup di tempat dia kira tersipel. Dia tak sama kalau kita kata najis ada dalam poket. Dah. Dalam poket ke ataupun lekat baju ke. Tu dikira terkeluar lah kharaja minas sabilain. Tapi kalau sudah ditutup, macam perempuan haid ni dia telah tutup dah. Dengan zaman dulu dengan perca kain. Tak keluar dah. Order dia situ. Jadi Nabi kata, haid kamu tu bukan duta. Maknanya walaupun ada najis di tubuh dia tu, tapi tidaklah berarti menjadi najis pula Nabi bila sentuhnya dia. Maksudnya bahasa mudah dia kan, haid tu tidak menyebabkan seorang perempuan tu jadi najis seluruh badan. Gitulah. Maknanya masalah ni boleh kira hanya masalah budak tak sunat ada tak ada. Asalkan dia tu tersimpan pada tempat dia. Jadi budak tu mungkin dia tak jauh. Dia dalam kulfah dia tu. Dan di sini juga macam tadi. Orang beriktikaf dia mengeluarkan kepala dia daripada masjid, itu tidak membatalkan iktikaf dia. Sama lah juga dia hulurkan tangan dia keluar daripada masjid, tidak dikira iktikaf dia terbatal. Atau batalnya bila kedua-dua kaki dia tu berada di luar. Kedua-dua kaki berada di luar maksudnya seluruh sekali dengan seluruh tubuh kan? Tubuh. Maksudnya kalau kita kata dua kaki, mungkin dia kata tubuh di dalam masjid, dia belum kaki keluar. Mana dia biar nyala. Dia tak ada nyala, kaki duduk luar. Kaki duduk luar tu boleh masjid. Duduk dalam lagi tu. Mana dia tidak boleh keseluruhan tubuh. Kalau sebahagian tubuh di luar, kira etikah. Sebahagian tu kira etikah lagi lah. Nawili ni daripada nawala yunawilu. Nawala, hola. Tanawala, ambil. Ini bahasa Arab mudah. Nawala, hulur. Tanawala, ambil. Macam ba'a, jual. Ibta'a, beli. Kemudian riwayat berikut ni, daripada Aisyah lagi, aku minum. Ketika takwa haid. Kemudian aku hulurkan kepada Nabi, maka Nabi meletakkan mulut dia pada tempat mulut aku. Mudah bahasa romantik. Lalu Nabi minum. Wa ta'arraqul arq. Aku gigit arq. Maknanya aku gigit daging yang ada di tulang. Akhudul lahma minal arq bi asnani. Mana tulang ni kan giabok ni lah. Jadi daging yang ada di situ kalau kita gigit dia panggil ata'arraqu. Ata'arraq. Jadi balik kepada fayadhu fahu ala maudhi fiyya. Letak mulut dia tu pada mulut aku. Dari segi falsafah kucuk Hajarul Aswad hak lagu ni. Bukan semata-mata kita kucuk tu kerana batu tu tak. Tapi tempat yang mana Nabi Ibrahim kucuk situ, Nabi Ismail kucuk situ, Nabi kucuk situ, kita pun nak kucuk kat situ. Maknanya kalau umat ni nak satu benda, satu tempat yang mana dia tahu benda tu pernah Nabi sentuh jamuh ke apa? Tabarruk apa? Hal lain tu selipar kok. Gapo lagi? Baju. Makuk lah gapo. Cap. Gapo rambut gapo. Tak tahu mana tu. Jadi satu-satunya Hajarul Aswad. Cerak-cerak. Kemudian riwayat satu lagi ni, Rasulullah SAW yattaqi'u, dia bersandar fi hajri, di ribaan ataupun di haribaan. Aku haid. Lepas tu Nabi baca Quran. Lalu tak ada masalah.
Jadi tak pada diriba, dah dekat benar. Mana tak ada masalah. Sebab ia tertutup. Jadi tubuh orang haid serta pakaiannya tu ala tahara, tetap dalam keadaan suci. Kemudian riwayat satu lagi ni, riwayat daripada Anas bahawa orang Yahudi ni bila mana wanita mereka itu haid, lam yuakiluha, tidak makan bersama, walam yujami'uhunna fil buyut, dan mereka itu tidak berkumpul sekali dalam satu, bukan bersetubuh di sini. Walam yujami'uhunna fil buyut, maknanya mereka tidak tinggal sebumbung lah. Jadi sahabat tanya Nabi, maka turun ayat wa yas'alunaka 'anil mahid. Maknanya seolah-olah sahabat tanya, pas nak lagu mana? Jadi mereka bertanya kepada engkau tentang mahid, tentang haid. Katakanlah itu adalah gangguan. Azza, maknanya benda ya, azza ni maknanya darah. Ataupun tempat yang ada darah. Jadi azza ni maknanya terganggu lah. Maknanya tengok darah ni. Orang tak biasa tengok darah, rebah. Tak boleh jadi tekan jemelah. Tengok darah tak boleh. Jadi tengok darah tu ganggu lah. Kadang-kadang kita tengok darah lembu tak apa. Darah tangan orang ni, jadi lembek lalu. Ada juga. Okay. Jadi darah itu maknanya gangguan. Lepas tu kalau kira dari segi gangguan dari segi bau pun ada juga. Jadi azza tu banyak. Ada juga ulama kata azza, kul huwa azza, dia nakirah ni li taqlid. Tak ada masalah. Gangguan sikit je. Maknanya daripada sebulan 7 hari. Jadi kata Khattabi dan juga Baghawi wa tankir huna lil qillah. Sekejap ya. Azan yasir, la yata'adda. Mana gangguan sikit, dia tidak melarat. Maknanya tidak melarat ke tubuh bahagian lain. Ila akhir ayat. Fa'tazilun nisa fil mahid. Tapi ayat ni dia menarik juga ni. Kerana ujung dia tu, ولا تقربون حتى يطوف إذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا من أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه بشيء fattakullah annakum mulaku. Bertakwalah pada Allah Ta'ala, kamu akan bertemu dengan Allah. Dia benar, itu lelaki ni, dia tunggu tu. Dan dia gembira kalau bini dia mandi haid. Mandi suci daripada haid. Tapi Tuhan peringat, mau bertemu dengan Allah. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaku wa basyiril mu'minin. Jadi orang mukmin kalau dia sekadar suka bertemu dengan isteri dia kembali, boleh bersetubuh semula, kerana dia tengok bini dia mandi haid, dia sepatutnya lebih gembira lagi pertemuan dia dengan Allah. Mana jangan dia lalai dengan isteri dia. Sebab kadang-kadang pada awal suci tu, lainlah keadaan dia tu. Jadi pertemuan tu, dia gembira bertemu dengan isteri dia, tapi dia kena ingat pertemuan dia dengan Allah. Itu lebih patut dia bergembira. Wa basyiril mu'minin. Jadi Nabi kata, isna'u kulla syai'in illa nikah. Mana tak ada masalah, kamu boleh buat apa-apa yang kamu dapat buat dengan isteri kamu kecuali persetubuhan. Jadi daripada sini an-nikah ni, ada ulama kata an-nikah hakikatan fil jima' wa majazan fil aqdi. Perkataan nikah tu sendiri asal makna dia adalah persetubuhan. Kalau kata nikah dengan makna akad nikah, itu makna majazi. Sebab dia ambil daripada tanakahatil asjar. Pokok tu bila dia dekat, jula dahar ni masuk dalam hal ni. Jadi nikah tu maknanya masuk. Jadi isna'u kulla syai'in illa nikah, kamu boleh buat semua kecuali nikah, yakni kecuali persetubuhan. Jadi jangan faham di sini kalau tunai kita tu dalam keadaan haid, kita tak boleh akad nikah. Berkahwin dengan perempuan yang ada haid tak ada masalah. Jadi nikah di sini menjadi dalil kepada ulama an-nikah hakikatan fil jima' wa majazan fil. Kemudian sampai kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mendapat tahu, mereka kata orang ni mana Muhammad ni, dia tidak mahu melainkan ma yuridu hadzal rajul an yad'a min amrina syai'an illa khalafana fihi. Maknanya Muhammad ni dia tidak mahu meninggalkan apa-apa hak urusan kita ni walaupun satu, melainkan dia nak canggah. Jadi kalau kira mereka mula-mula Nabi berada di Madinah ni, Nabi nak ke arah serupa dengan Yahudi. Semaya pun
adat ke Baitul Maqdis dengan harapan mudahlah mereka tu nak Islam. Tapi oleh kerana mereka tu sendiri sentiasa mencari perbezaan dengan Nabi, maka Nabi malah dengan berbeza sama lah. Kemudian mari Usaid bin Khudair dan Abbad bin Bishr. Faqala ya Rasulullah innal yahud taqulu kaza-kaza. Kaza-kaza. Afala nujami'uhunna. Pahtali kau kita nak setubuhi dengan isi-isi kita yang haid ni sebagai bercanggah, sebagai nak menyalahi orang Yahudi. Oh, Nabi marah lah. Nabi marah. Maknanya, nak berbeza dengan orang Yahudi ni dalam perkara-perkara yang tidak melanggar perintah Allah. Boleh lah. Kalau kita nak berbeza dengan dia, siapa bercanggah dengan perintah Allah Ta'ala, tak boleh. Jadi Nabi marah ni berubahlah wajah baginda sehingga kita menyangka an qad wajada alaihima. Sehingga kita menyangka ataupun kita yakin Nabi qad wajada ala. Mana marah? Murka. Jadi wajada ala ni maknanya murka. Kalau wajadahuma tu mendapati. Jadi mereka berdua keluar, fastaqbalahuma hadiyatun min labanin. Ada seorang yang bersamanya itu dengan ada seseorang lelaki yang membawa hadiah yang diberikan kepada Nabi, istaqbala. Dia apa ni? Fastaqbalahuma hadiyatun min labanin ila nabiyyi. Nak terjemahkan dah ni. Istaqbala rajulaini syakhsun ma'ahu hadiyat. Maknanya lelaki yang membawa hadiah tu bertemu dengan dua lelaki tadi. Mana parut dengan dia dulu, barulah pergi kepada Nabi. Fa arsala fi aslihima. Maka Nabi menghantar seseorang untuk cari mereka berdua tadi, lalu memberi minum kepada mereka berdua, maka tahulah mereka berdua bahawa baginda tidak lagi marah kepada mereka. Jadi hak berubah wajah tu memang marah dah. Cuma tidak berpanjangnya. Fastaqbalahuma ni maksudnya ada orang ada orang mari. Maknanya ada orang mari bawa hadiah tapi terlebih dahulu bertemu dengan dua orang ni sebelum jumpa Nabi. Kemudian di sini kita boleh ambil pedoman, selepas seseorang itu memarahi seseorang, maka dia kena melayani ini dengan baik supaya yang dimarahi itu tadi menganggap dia telah dimaafkan. Tak silap apa panjangnya tu. Wallah.